जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज का साडा टॉपिक कि अगर जानवर ज़्यादा खुराक खा लवे, जानवर बंद हो जाए तो उदा इलाज की उदी ट्रीटमेंट की असी अमर डोगर साहब ना अज तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अहम कि अपने फार्म के उत्ते कोशिश करे करो कि नमाज की पाबंदी करो। अपने फार्म के उत्ते रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करो, खुद भी पढ़ो और जोड़े तुहाडे मुलाजिम ने जोड़े काम कर रहे हैं उन्होंने भी कहो, क्योंकि असी जितनी मर्जी बीमारियों के टॉपिक ते मैडिसन असी तुहानू दसते रहिए या देसी नुस्खे अंग्रेजी नुस्खे जो मर्जी दसते रहिए, लेकिन सब तो पहले जब तक तुहाडे फार्म के उत्ते पाकिज़गी नहीं होएगी, अल्लाह नबी का नाम नहीं लिया जाएगा, नमाज नहीं होई पढ़ोगे, कुरान मजीद नहीं पढ़ोगे तो फिर बरकत कोई नहीं आनी। टॉपिक ते चलना जनाब जी। आमद डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा हमने भाई इसी गल कर रहे थे जानवर की, मतलब ईद करीब है तो खुराक ना रिलेटेड। हाँ जी, कि जानवर को खुराक किस देखो असल हमने भी सीन ऐसा होंगे कि चलो असी तो मतलब कि वड्डे वड्डे हाँ, ਜਿਹੜੇ छोटे बच्चे होंगे ना, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ बच्चे मेरे बच्चे या कोई छोटे बच्चे, उन्होंने कुर्बानी का चाह साढ़े नालों ज़्यादा होंदा बिल्कुल इस उन्होंने उस बकरे का आन का इतना कि ज़्यादा उन्होंने खुशी होंगी कि शायद उन्होंने उन्नी छोटी गुजरन की भी खुशी नहीं होती। बिल्कुल इस तरह। ठीक है ना। अच्छा, जो फिर जानवर आंदा फिर उस खुशी के बच्चे की करते हैं कि जोड़ा कोई एनीमल लिया होंगे उन्होंने बकरा दुंबा छतरा कुछ भी उन्होंने खुशी ना प्यार दे नाल, बच्चे नहीं पता ऐसे लेकिन उन्होंने प्यार है। हाँ जी, उन्होंने रोटी खवा देंगे, उन्होंने चिप्स खवा देंगे, उन्होंने गोलियां टाफियां खवाएंगे जानवर को। समटाइम ऐसा होंगे कि यह खुराक बहुत ज़्यादा दे देंगे, समटाइम ऐसा होंगे कि खुराक की ज्यादती की वजह तो जी जानवर अफारा कर जाता है। अच्छा, जानवर अफारा एक अलग चीज़ है, बंद हो जाना एक अलग चीज़ है। मैं दोनों ते ही गल कर देना। ठीक है, अगर तुहाडा जानवर बंद हो जाता है, पहले बंद वाली साइड से आने ना, बिल्कुल इस तरह यानी कि तुहाडा जानवर पेशाब मेंगना करना रोक देता है। रोक गया। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਮਸਾਨੇ ਤੇ ਗੈਸ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ठीक है, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਫਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ अच्छा, ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਐਸਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਬੱਕਰਾ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਂਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਰਾਫੀਨ ठीक है, कम से कम 100 ml ठीक है, लिक्विड पैराफिन, मैं 100 किलो के जानवर की गल कर रहा फिर मैं रिपीट करना पे। अच्छा, 100 cc ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਮਿਕਸਚਰ ਕੋਲਿਕ, अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਮਟਾਈਮ ਮਸलन ਜਾਨਵਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ठीक है, 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਂਗਣਾ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਮੇਂਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਰਾਫਿਨ ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਮਿਕਸਚਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਥਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਗਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਨਵਰ मतलब कि नहीं चलता, हाँ जी, जानवर पेट में अफारा रखा जानवर ने, क्योंकि अफारा भी 2 किस्म होंगे, एक होंगे बिल्कुल बंद हो जाना, एक होंगे जानवर ने गैस करके बंद हो जाना। जे बिल्कुल अफारे वास्ते एक छोटी जी चीज़ है, वो 100 रुपये का नुकसा का अफारा खत्म हो जाता है। वो मैं तुहानू दसना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਰਾਫਿਨ ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਮਿਕਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਡਿਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਰਾਫਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, यानी कि जानवर ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਉਗਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੂਲਨ ਲੈਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, 100 kg ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40 cc ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10,000% ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਫਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ
100 ml ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੀਮਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੀਮੇ ਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 10 ਸੀਸੀ ਵਾਲੀ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੂਈ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 10 ਸੀਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੁਮ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਿੰਜ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿਰਿੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 50 ml ਤੇਲ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਜਦ ਭਾਈ, ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਕਵਿਡ ਪਿਆ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਨ 52 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ। ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਠੀਕ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਦੇ 1 ਚਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੀ ਫਾਦੀਅਤ ਤੇ ਅਮਜਦ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੀ ਫਾਦੀਅਤ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਾਨਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਰੋਕ ਦੇਣ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਦ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਵੀਕ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 1 ਵੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਔਜਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤੋਜਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਰਬੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਗਾਓ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪੈਨਾਗੜ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦਰ ਕੋਈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਪਾਸੈਲ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਹੈਪਾਗਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੋਡੀ weight ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਪਾਗਨ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਹੈਪਾਸੈਲ ਲਗਾਓ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀਵਾਈਕਮ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਮਲਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੰਬਰ ਸਰ 030098118993, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।